ویلکم بیک۔ تو آغاز میں آپ کو بتائیں، بانی پی ٹی آئی کا حکومتی جماعتوں سے مذاکرات سے پھر انکار۔ ترجمان رؤف حسن کہتے ہیں جیل میں ملاقات کے دوران بانی نے واضح کہہ دیا مینڈیٹ چور 3 سیاسی جماعتوں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ مذاکرات سے پہلے نون لیگ پی پی اپنے سرپرستوں سے این او سی تو لے لیں، یہ اشاروں پر ناچنے والی کٹ پتلیاں ہیں، ان کی تنابیں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں۔ عمر ایوب نے کہا زرداری، شہباز، نواز شریف کو جیل میں اے سی میسر تھا، ہزاروں لوگ ملتے تھے، جیل میں کھابے چلتے تھے، یہ کیسے نظام میں ہم زندہ ہیں؟ چند ہزار روپے فراڈ کے ملزم کو 15 سال قید سزا دی جاتی ہے، اربوں کے ڈاکے مارنے والے دندناتے پھرتے ہیں، بار بار حکمران بن جاتے ہیں۔ چل رہی تھی ریگارڈنگ کہ پی ٹی آئی 3 پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو مینڈیٹ چور ہیں نیگوسیشن کرنے جا رہی ہے۔ خان صاحب نے بڑے کلیئر الفاظ میں بتایا ہے ہمیں کہ اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ جی ان پارٹیز کو پہلے اپنا لیٹر آف آتھرائزیشن اپنے اسپانسر سے، اپنے جو پیٹرنز ہیں ان سے لے کے ہمیں دکھائیں کہ کیا ان کے پاس واقعی کوئی اتھارٹی ہے کہ ہم سے یہ نیگوشیٹ کر لیں، کچھ وعدے کرتے ہیں ہم سے تو یہ ڈیلیور بھی کر سکیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ صرف ممیز ہیں، ڈمیز ہیں، اور ان کی تنابیں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں اور یہ اس کے مطابق ناچتے ہیں۔ بڑی کلیئرلی انہوں نے بڑے بلنٹ الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان 3 پولیٹیکل پارٹی سے ہم کسی سٹیج کے اوپر بھی نیگوشیٹ کریں۔ میاں نواز شریف ہو گئے، میاں شہباز شریف ہو گئے، زرداری جیل میں رہے، ان کے پاس تو ایئر کنڈیشنرز کی سہولت مہیا تھی۔ جو لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے ان کے لیے وہاں پہ اڈیالہ جیل میں کھابے لگے ہوتے تھے، ہزاروں کی تعداد سے لوگ ادھر جا کے ملتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 20 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ بمشکل ہفتے میں ایک بار ان کو وکیلوں کی ایکسیس ہوتی ہے۔ کس طرح کے نظام میں ہم لوگ رہ رہے ہیں؟ شخص کو چند ہزار روپے پہ اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے، 15 سال قید سنائی جاتی ہے، اربوں کے ڈاکے مارنے والے لوگ دھندلاتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور حکمران بار بار بن۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور ملکی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہیے، اس سلسلے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کو جمہوری اور آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کو مقدم رکھنا ہے، ذاتی اختلافات کو پس پش ڈال کر صرف اور صرف پاکستان کا سوچنا ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ اتحاد اور یکجہتی کی طاقت سے ہر چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان کی عیادت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا سربراہ جے یو آئی سے 25 سال پرانا تعلق اور عزت اور احترام والا رشتہ ہے، ان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ مراد علی شاہ نے سندھ والوں کے لیے امیدوں اور وعدوں سے بھرپور صوبائی بجٹ پیش کر دیا۔ کم از کم اجرت 37,000 اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% تک کا اضافہ کر دیا۔ تعلیم کے لیے سب سے زیادہ رقم مختص، کراچی والوں کو پیپلز بس، پانی فراہمی اور ترقیاتی کاموں کے لیے بھی بڑی رقم کا اعلان کر دیا۔ 26 لاکھ گھروں کو مفت سولر پینل دینے کا وعدہ کر لیا۔ سورج سے بجلی بنانے پر 5 ارب خرچ ہوں گے۔ کراچی کو پانی کی فراہمی کے لیے نئی نہر بنائی جائے گی۔ 30% تنخواہ بڑھائی، گریڈ 7 سے 16 کی تنخواہ ہم 25% بڑھا رہے ہیں، 17 سے اوپر پر 22% جو کہ باقی پروونسز نے کیا ہے، 15% کا اضافہ پینشنز میں بھی کر رہے ہیں۔ The minimum wage in this province be set at ₹37,000۔ سب سے بڑی کنٹریبیوشن ایجوکیشن میں ہوگی۔ On the revenue side is ₹454 billion۔ پرائمری، سیکنڈری، مڈل اسکول، کالجز اور یونیورسٹی لیول یہ 36% انکریز ہے۔ لوگ سو رہے ہیں، اردو میں تقریر کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی انگریزی میں بجٹ تقریر پر اراکین اسمبلی نے ٹوک دیا۔ مراد علی شاہ بولے اردو میں بھی بجٹ موجود ہے، ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے بھی رکن کو بجٹ تقریر میں ٹوکنے سے روک دیا۔ میں اردو میں تقریر موجود ہے، یہ کئی بار ہو چکا ہے، میرے خیال ہے مجھے بیچ میں نہ میں فاروق صاحب آپ بیٹھ جائیں، انٹرپٹ نہیں کرتے اسپیچ میں، نہیں اسپیچ میں انٹرپٹ نہ کریں پلیز۔ ایک دوسرے سے بہت لڑ لیے، اب عوام کے لیے کام کرنا ہے۔ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم نہیں، آئی ٹی سکلز ہوں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں پنجاب کو تاریخی ٹیکس فری بجٹ دیا، پنجاب کے ہر ضلع میں سیف سٹی پروگرام لا رہے ہیں، پرانی
تختیوں کی جگہ نئی تختیاں نہیں لگائیں گے. الیکشن ہو گئے, سب کو 5 سال حکومت کا بازو بننا پڑے گا. تنقید ضرور کریں لیکن تنقید برائے تنقید ملک کے لیے خطرناک ہوگی. کا بجٹ میں کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا گیا. بہت ہو گیا, بہت ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لیا, لیکن اب عوام کے لیے کام کرنا ہے. نوجوان کے ہاتھ میں پیٹرول بمز نہیں بلکہ IT سکلز ہوں. پورے پنجاب کو محفوظ کرنے کے لیے پنجاب کی پوری ڈسٹرکٹس کے اندر سیف سٹی پروگرام پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. درست فیصلوں کی وجہ سے جو فوکس ہے وہ پاکستان کی عوام ہے, لوگوں کا ریلیف ہے. آپ ٹیکس دیں گے, وہی سروس ڈلیوری میں کنورٹ ہوگا. الیکشنز ہو گئے ہیں, اب سب کو مل کر 5 سال حکومت کا بازو بننا پڑے گا. تنقید ضرور کریں لیکن تنقید برائے تنقید ملک کے لیے بھی خطرناک ہوگی. ہم نے بالکل کوئی ایسا کام نہیں کیا پچھلی حکومتوں کی تختیاں اتار کے اپنی تختیاں لگائی جائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر تمام جو منصوبے تھے جو عوام کے فائدے میں تھے ان کو فلی فنڈ کر کے اس سال مکمل کرنے کی ہدایت. سینیٹ میں اپوزیشن اراکین کی وفاقی بجٹ پر کڑی تنقید. سینیٹر راجہ ناصر عباس نے کہا تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس جان لیوا ہے. مولانا عطاء الرحمان کہتے ہیں بجٹ صرف عوام کو رسوا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. سینیٹر سعدیہ عباسی کا کہنا ہے بجٹ عوامی امنگوں کے مطابق نہیں. ڈاکٹر زرکا سہروردی نے کہا بجٹ صرف اشرافیہ کے لیے بنایا گیا. ٹیکسز لگائے گئے ہیں تنخواہ دار طبقے کے اوپر, یہ جان لیوا ہے. 1 لاکھ روپے میں کس طرح سے ایک انسان اپنے گھر کا بجٹ بنا سکتا ہے؟ کم سے کم 36,000 روپیہ تنخواہ رکھی گئی ہے. کوئی بھی ماہر ترین بجٹ بنانے والا, ماہر اقتصاد ہمیں بتلائے کہ ہم کیسے بجٹ بنا سکتے ہیں گھر کا. غریب کے منہ سے جو چھوٹا سا لقمہ وہ کھاتا ہے وہ بھی چھیننے کی کوشش کی گئی ہے. بجٹ عوام کے لیے نہیں بنایا گیا, عوام کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے بنایا گیا. Present budget does not reflect the hopes and aspirations of the people of Pakistan. It is time for us to rise above IMF dictates and rely on the strength of our own people. ویژن لیس بجٹ, سوچ بچار کے بغیر بجٹ جو صرف ایلیٹ کے لیے بنایا گیا ہے. گریڈ 1 سے 16 تک کو آپ نے ٹیکس کیا ہے. مراعات آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ویلکم بیک. اسٹیبلشمنٹ آج بھی عدلیہ میں مداخلت کر رہی ہے. جان چھڑانے کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلیری, جرت اور بے خوف ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد کا راولپنڈی بار کی تقریب سے خطاب. بولے عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جان چھڑانے کی جدوجہد کر رہی ہے. ایمان ہے جلد مداخلت کا خاتمہ ہوگا. جج دباؤ برداشت کرنے کو تیار ہیں. کہتے ہیں قربانی دیں گے لیکن ناانصافی نہیں کریں گے. جوڈیشری میں اسٹیبلشمنٹ کی جو انٹرفیئرنس ہے اس کا مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروع ہوا اور آج تک یہ جاری و ساری ہے. ہمیں خطوط آتے ہیں, ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں, جوڈیشری میں انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے. مختلف ادارے, نام لینا مناسب ملوث ہیں. 2-3 دن پہلے جب ایک جج صاحب کا اس بارے میں کمپلینٹ دیکھی, تمام واقعات جو ان کے ساتھ پیش آئے ان کو بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھا کہ میں ان میں سے کسی بھی اقدام سے خوفزدہ نہیں ہوں, چاہے مجھے کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے تیار ہوں, لیکن میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا. ان کے ان الفاظ سے میرا خون 1.5 کلو بڑھ گیا. آپ نے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو فیس کرنا ہے, ان کی کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا. اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانے کی, اسٹیبلشمنٹ کے انٹرفیئرنس سے جان چھڑانے کی, اس کا مقابلہ ہم سب نے دلیری سے کرنا ہے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے جوڈیشری کی, یہ بہت جلد اس کا اختتام ہے. بشرا بی بی نے کہا کہ اس کا فیصلہ 10 دن میں سنانے کا اندیا. سیشن جج نے کہا زندہ رہا تو 10 دن میں فیصلہ کر دوں گا. اسلام آباد کی عدالت نے سزا معطلی کی اپیل کل مقرر کرنے کی استدعا مسترد کر دی. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے کہا کل ممکن نہیں, بہت سی ضمانت کی درخواستیں لگی ہوئی ہیں, دوسری پارٹی پیش نہ بھی ہو تب بھی 10 دن میں فیصلہ سنا دوں گا. خاور مانیکا اور ان کے وکیل 21 جون کو پیش ہوں, بصورت دیگر ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دیا جائے گا. بشرا بی بی کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ عدالت میں پیش کرتے ہوئے کہا تھا ہدایات آ چکی ہیں, کل سماعت رکھ لیں. بانی پی ٹی آئی ساتھیوں سمیت تھانہ I-9 کیس میں بری. جوڈیشل مجسٹریٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا استغاثہ کی کہانی شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے. بظاہر ملزمان کی سزا ممکن نہیں, فرد جرم لگا کر شہادتیں منگوا بھی لی جاتی تب بھی مقدمہ بے بنیاد ہوگا. پی ٹی آئی ایک اور کیس میں بری, اڈیالہ جیل انتظامیہ کو رہا کرنے کا حکم.
जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने थाना I-9 में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़ फोड़ के मुकदमे में बरीयत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वकास अहमद, मुराद सईद, परवेज खटक, असद उमर, सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान, राजा खुरम और शेख रशीद की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। फैसले में लिखा, FIR में कहा गया मुल्जिमों ने एहतजाजी रैली के दौरान पुलिस पर हमला किया। हैरत की बात है हमले में कोई पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। ऐसा मुमकिन नहीं 100 से 150 अफराद हमलावर हों और कोई जख्मी न हो। अदालत ने मुल्जिमों पर लोगों को उकसाने का इल्जाम भी मुज़िका खेज करार दिया। फैसले में कहा गया इस तकाज़ा की कहानी शकूक व शुबहात पैदा करती है। बज़ाहिर मुल्जिमों की सजा मुमकिन नहीं। फर्द जुर्म लगाकर शहादतें मंगवा भी ली जाती तब भी मुकदमा बेबुनियाद होगा। कैदी नंबर 804 का डोमिसाइल इतना कमजोर नहीं, वो बाहर आएंगे। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं वफाक के पास कर्ज चुकाने और दिफाई बजट के सिवा आवाम के लिए सिर्फ वादे हैं। डेमोक्रेसी है जिसको हम बड़े बहादुरी के साथ डेमोक्रेसी कराते थे। 18वीं तरमीम जो कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए हुई थी, वो इस 15-20 साल में एक्यूमुलेशन ऑफ पावर साबित हुई। फेडरल गवर्नमेंट के पास कर्जे उतारने, कर्जे चुकाने और डिफेंस के लिए पैसे फराहम करने के अलावा वादे बचे, तो उन्होंने वादों को टैक्स के जरिए पूरा करने की कोशिश की। जी माशाल्लाह उनका डोमिसाइल इतना कमज़ोर नहीं हो पा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं पहले मरहले में 5,000, दूसरे मरहले में 10,000 सहाफ़ियों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। बजट में 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ दीगर मसाइल पर भी सहाफ़ियों से बातचीत जारी है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए भी सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पहले मरहले में 5,000 और दूसरे मरहले में 10,000 सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। 1 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस कर दी गई है। बातचीत जारी है कि हेल्थ इंश्योरेंस अपनी जगह मगर बाकी मसाइल के हल के लिए भी जो किरदार हम अदा कर सके, आज यही चीजें रह जाएंगी जो हम कर जाएंगे सहाफ़ी बरादरी के लिए, अपने इस मुल्क के लिए। खबर आपको दें इस्लामाबाद से, जहां पर खवातीन को ज़दोकोब करने वालों का SP सिटी पर हमला किया गया है। हमले में SP सिटी खान ज़ेब जख्मी हो गए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुनज़्ज़म जत्थे ने एक रेस्टोरेंट पर खवातीन को ज़दोकोब किया। शहरियों ने 15 पर कॉल की। SP सिटी खान ज़ेब मौके पर वहां पर पहुंचे और खवातीन को ज़दोकोब करने वालों ने SP सिटी पर हमला किया है। जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद है। जुल्करनैन बताइए क्या वाक़या है ये? जी बिल्कुल 15 के ऊपर कॉल जो है वो की गई थी। शहरियों ने कॉल की थी कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि खवातीन को ज़दोकोब कर रहे हैं, जिस पर पुलिस की नफरी जो है वो वहाँ पर रेस्टोरेंट पर पहुंची और SP सिटी खान ज़ेब जो है वो भी खुद वहाँ पर पहुंचे। तो इस दौरान जो वहाँ पर मौजूद नौजवान थे वो इश्तियाल में आ गए और उन्होंने हमला किया है और एक पुलिस एहलकार को जो है पकड़ लिया, उसको यरमार बना लिया। जिसके बाद SP जब उन तक पहुंचे हैं तो उसको भी डंडे भी मारे हैं, जिसकी वजह से वो जख्मी भी हो गए हैं। इस वक्त SP सिटी को तो अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, ताहम मजीद जो पुलिस की भारी नफरी है वो। तो जुल्करनैन कौन लोग हैं, क्यों झगड़ा हुआ था इनका, क्यों खवातीन को ज़दोकोब किया गया इनकी जानिब से? जी पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि जब वहाँ पर पुलिस पहुंची है तो अटैक हो गया है, तो इस वजह से हम मजीद मामला को तफ्तीश नहीं कर सके। तो अभी जो वहाँ पर लोग थे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और तमाम वाक़े की जो है तफसीलात भी हासिल की जा रही है कि ये वहाँ पर किस वजह से ये जो लोग खवातीन को ज़दोकोब कर रहे हैं इनकी कितनी तादाद थी और पुलिस एहलकार कितने मौजूद थे जो कि उन पर तशद्दुद किया गया पुलिस एहलकारों पर भी और वो वापस चले गए? जी 15 से 20 जो लोग थे वहाँ पर मौजूद थे और पुलिस के एहलकार जो हैं वो भी 20 से 25 थे। लेकिन वहाँ पर जब पुलिस पहुंची है उनसे बात करने के लिए तो उसके बाद जो है वहाँ पर लोग नारे भी लगाना शुरू हो गए और उसके बाद जो है डंडे मारे, तो जिसके बाद जो है वहाँ से वो लड़के भागे हैं। पुलिस का ये कहना है कि लड़कों की शिनाख्त हो चुकी है, कुछ ही देर में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि SP जख्मी हो गए थे तो फौरी तौर पर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने में हमें टाइम लगेगा, जिसकी वजह से वो लड़के जो है कितनी देर हो चुकी है इस वाक़ये को जुल्करनैन? जी बिल्कुल ये आधा घंटा पहले का वाक़या है और तफसीलात जो है हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि कुछ ही देर में हम तमाम जो तफसीलात है उससे मीडिया को आगाह किया जाएगा। तो जिन खवातीन पर इन्होंने तशद्दुद किया है उनके बारे में क्या मालूम हो सका है जुल्करनैन? जी उनके बारे में हमने यही पूछा है कि वो खवातीन कहाँ हैं। उनका ये कहना था उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ताहम जो है अभी ये कोशिश की जा रही है कि जो मुल्ज़मान है उनको पहले गिरफ्तार कर लिया जाए,
फिर जो है तफसीलात हमें वो पुलिस के कहती है। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तान। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और ईद कुर्बा की आमद है। कोयटा के मवेशी मंडी में कुर्बानी का जानवर खरीदना इम्तिहान बन गया है। अक्सर लोग मायूस वापस लौट रहे हैं। मंजूर अहमद की रिपोर्ट में देखिए। जब सस्ते होंगे फिर लेंगे। नहीं, तब तक गुजरा भी जाएगी। जोरा आसिफ की मिन्नत समाजत काम न आई। उसकी पसंद का बकरा नहीं खरीदा जा सका। वजह जायद कीमत ठहरी। पापा कह रहे कि मैं जानवर बस ले लूंगा, कुछ दिन गुजर जाए, लेकिन मुझे अभी चाहिए, फिर मुझे इसको घुमाना। कोयटा में रिवायती मवेशी मंडियों समेत 20 के करीब मकामात पर छोटी बड़ी मंडियां लगाई गई हैं। खूबसूरत और तगड़े जानवर तो मौजूद हैं, मगर कीमतें शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। लोग मंडियों के चक्कर काट रहे हैं। तकरीबन सुबह 6 बजे के हम आए हुए हैं यहाँ पर। जिस तरह की मार्केट चल रही है, एक बकरे की कीमत कम से कम ये इस टाइम पर 85,000 90,000 बता रहे हैं। कोशिशें करने के बाद बड़ी तकरीबन ये हमें इस टाइम पर 60,000 रुपए का पड़ा है। आम बकरे और दुम्बों की कीमतें 35,000 से 2 लाख रुपए तक, जबकि बड़े जानवर 1.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक बताए जा रहे हैं। शहरियों का मानना है कि मौजूदा कीमतें खुद साख्ता हैं। मिडलमैन फायदा उठा रहा है। हुकूमत कीमतें कंट्रोल करने के लिए ठोस इकदाम करे। कैमरामैन अमीरुल्लाह मिंगल के साथ मंजूर अहमद, AR1 न्यूज़, कोयटा। तो ईद कुर्बा में 2 रोज बाकी रह गए हैं। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? कराची से हमारे साथ देंगे मलीर, कराची से चांद नवाब, और जबकि लाहौर से हैं मरकजी मवेशी मंडी में अहमर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए अहमर, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर, कैसी गहमा गहमी है? देखिए, मंडी में जो है गहमा गहमी अब आपके सामने है कि किस तरह जानवर मौजूद हैं और खूबसूरत भारी भरकम जानवर मौजूद हैं। और यहाँ पर इनके मालिक इनको लेके आए हैं सेल करने के लिए, जबकि खरीदार भी मौजूद हैं और इनका रेट जो है वो भी लगा रहे हैं। किसी को रेट समझ आता है तो वो खरीद लेता है, खुशनसीबी की बात होती है। ये हीरा इसका नाम है और बहुत ही खूबसूरत जानवर है, बहुत भारी भरकम जानवर है, बड़ा कदावर जो है ये जानवर है। इसके मालिक यहाँ पर मौजूद हैं, जरा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हीरे की क्या कीमत? ये इसकी 22 लाख। 22 लाख रुपया। और बड़ा गुस्से वाला जानवर लग रहा है। नहीं, ये बड़ा प्यार लवली जानवर है, बड़ा प्यार वाला। इसका गोश्त कितना होगा? ये 20 से 25 मन गोश्त होगा इसमें। 20 से 25 मन। तो 22 लाख रुपए आपने कीमत बनाई। अभी कोई आया है गाहक, कुछ लगाया उसने पैसे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गाहक तो आ रहे हैं, लेकिन शायद जिसको समझ आएगी वही खरीद करेगा। कितने पैसे अभी तक लग? इसके 10-12 तो लग चुके हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम 22 लाख का ही दें। इसकी उम्र कितनी हो? 3 साल। 3 साल का ये जानवर है हीरा, बहुत ही खूबसूरत। 22 लाख इन्होंने जो है वो मांगा है और लोग आ रहे हैं, रेट लगा रहे हैं। अकब में भी है, मेरे देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत जानवर मौजूद है। लाहौर की मंडी की क्या सूरत हाल है? 2 दिन बाकी रह गए, गहमा गहमी है? गहमा गहमी जरूर है, लेकिन अभी क्योंकि 2 दिन बाकी हैं तो लोग जब रेट आगे देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि यार अभी 2 दिन बाकी हैं, शायद रेट नीचे आ जाए, फिर हम ले लेंगे बकरा। क्योंकि एक नॉर्मल जो एवरेज बकरा है दोंदा, उसकी कीमत अगर पूछें व्यापारियों से तो वो 85-90 हज़ार बताते हैं और फिर सौदा जो है वो बहस व तकरार के बाद तकरीबन 70,000 75,000 65,000 इस तरह तय पा ही जाता है। लेकिन थोड़ा सा जो खरीदार है उनको मुश्किल का सामना जरूर है, क्योंकि मंडी के रेट थोड़े इनको ज्यादा लग रहे हैं। अहमर हमारे साथ रहेगा। चांद नवाब, आपकी जानिब आएंगे। आप मलीर में मौजूद हैं, सुपर हाईवे वाली मंडी से ज्यादा रेट है, भाव तो क्या देख रहे हैं और क्या रश नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि नादन बाईपास पे जो मवेशी मंडी है उसके रेट तो ज़्यादा है, लेकिन जो ईद कुर्बा के लिए जानवर खरीदने आते हैं मलीर में जो है दूसरे नंबर की कराची शहर की ये मवेशी मंडी है, जहां दाम कुछ कम होते हैं, लेकिन इस दफ़ा नादन बाईपास और मलीर की मवेशी मंडी में दाम बिल्कुल बराबर हैं। बकरा जो 35-40 हज़ार रुपये का मलीर में मिल जाता था, इस दफ़ा 70 से 80 हज़ार रुपये का है। गाय जो 70,000 80 हज़ार में मिल जाती थी वो 1,80,000 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख की है। जबकि बात की जाए चांद बैल, जो थरपारकर का खूबसूरत चांद बैल कहलाता है और बच्चों की ख्वाहिश होती है, बड़े बड़े उसके सींग होते हैं, मुख्तलिफ कलर होते हैं, वो चांद बैल इस मलीर मंडी में ख़ास तौर पे लाए जाते हैं। थरपारकर का बादशाह कहलाता है रेगिस्तान का, उसके दाम जो है पहले जो है 3 लाख 4 लाख में मिल जाता था,
8 लाख 10 लाख 16 लाख में है। लोग जो यहाँ चांद बैल भी खरीदने आने वो कह रहे हैं कि चांद बैल खरीदने आए लेकिन महंगा बहुत है। मंडियां तो सज चुके हैं लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है, कराची की मंडी में भी और लाहौर की मंडी में भी। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त देखते रहिए ARY न्यूज़।